નવી સંસદ ભવનના લોકસભામાં બહુમતીથી પાસ થયેલા મહિલા અનામત બિલ પર આજે રાજ્યસભામાં ચર્ચા થવાની છે। આજે રાજ્યસભામાં બપોરે 11 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી નારી શક્તિ વંદન બિલ પર ચર્ચા થવાની છે। છેલ્લા 27 વર્ષથી આ બિલની માંગ કરવામાં આવી રહી છે। મહિલા અનામત બિલ લોકસભા અને રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓ માટે 33% સીટ અનામત રાખવાનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે, જેમાં अनुसूचित जाति और जनजाति माटे अनामत में 1/3 सीट में एससी और एसटी समुदाय की महिलाओं माटे अनामत थई जशे। आ अनामत राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र में रोटेशन प्रक्रिया मुजब फाळववामां आवशे। आ सुधारो अधिनियम लागू थयाना 15 वर्ष बाद महिलाओं माटे अनामत खत्म थई जशे। 20 સપ્ટેમ્બર 2023 દિવસ ભારતના ઇતિહાસનો સુવર્ણ દિવસ માનવામાં આવે છે। લોકસભામાં ઇતિહાસ સર્જાયો। મહિલા અનામત બિલ બહુમતીથી પસાર થયું। લોકસભામાં 2/3 બહુમતીથી બિલ પસાર થયું। મહિલા અનામત બિલના પક્ષમાં 454 મત પડ્યા અને વિરોધમાં 2 મત પડ્યા। બંધારણ સંશોધન માટે ગૃહની સંખ્યાના 2/3 બહુમતની જરૂર હોય છે, જ્યારે કોઈ નોર્મલ બિલ પાસ કરવા માટે ગૃહમાં 50%થી વધુ સભ્યોની હાજરી હોવી જોઈએ। તેના 2/3 બહુમતીથી તે પસાર થવું જોઈએ, પરંતુ બંધારણ સંશોધન વિધેયક હતું। જો કે કોંગ્રેસ સાથે અન્ય વિપક્ષી દળોએ પણ સરકારનો સાથ આપ્યો। જો કે કેટલાક લોકોએ વિરોધ વ્યક્ત કર્યો, પરંતુ સરકારના સમર્થનમાં દેખાયા। મહત્વનું છે કે કેન્દ્ર સરકારે મંગળવારે લોકસભામાં મહિલા અનામત એટલે કે નારી શક્તિ વંદન બિલ રજૂ કર્યું હતું, જેની પર બુધવારે લાંબી ચર્ચા બાદ મહિલા અનામત બિલ પર ચિઠ્ઠીઓથી मतदान થયું। सांसदोए वोटिंग कर्યું, ત્યારબાદ मतगणतरी हाथ धराई, જેમાં મહિલા અનામત બિલ બહુમતીથી પસાર થયું છે। हमारे पॉपुलेशन के 50% के ऊपर है। अभी लोकसभा में अदर बैकवर्ड क्लासेस सिर्फ 22% है, और मुस्लिम महिलाओं को के लिए भी हमने अमेंडमेंट डाला था। अब सिर्फ 4% मुस्लिम महिला हैं, तो इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना। बिल लाने का मकसद क्या है कि उन लोगों को लोकसभा में और स्टेट के असेंबलीज में उनको मौका मिले। जब उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो कैसा होगा। नए पार्लियामेंट के प्रवेश के समय यहाँ पे जब इंट्रोड्यूस किया था, तभी हमें लग रहा था कि बहुत अच्छे से इसका सपोर्ट होगा। घमंडिया जो राजनीति के साथ में गठबंधन ने भी अपने अपने एक्सक्यूजेस के साथ में अपना पक्ष रखते हुए भी ये बिल को समर्थन किया। और इसके साथ में मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरह से G20 में उन्होंने फोकस किया था कि वीमेन लेड डेवलपमेंट हमें चाहिए, महिला सशक्तिकरण की बहुत सारी स्कीम बना के बैंक से जोड़कर उनको घर का घर देना, शिक्षा देना, तालीम देना, आत्मनिर्भर बनाना, वो सशक्तिकरण के साथ में पूरी सिस्टम बनाने के बाद में आज उन्होंने वहीवट में कानून बनाने की प्रक्रिया में भी महिलाओं को साबित कर दिया। सभी अपनी देश की माताओं को, बहनों को, बेटियों को बधाई देना चाहूंगी। Why can't you do all together like? सबको बधाई देना चाहूंगी। एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से देरी हुई है इस बिल को लाने में। और क्योंकि इलेक्शंस अब 1 साल भी नहीं बचा है, 6 महीने बचे हैं, तो सरकार इस 6 महीने को देखते हुए और इंडिया ब्लॉक की मजबूती को देखते हुए बिल लेके आई है, और पूरी राजनीतिक तौर से ही इस बिल को लेकर आई है। चर्चा चाली। लोकसभा में कांग्रेसना नेता राहुल गांधीए કહ્યું કે ઓબીસી અનામત વગર મહિલા અનામત બિલ અધૂરું છે। તેમણે કહ્યું કે હું મહિલા અનામત બિલનું સમર્થન કરું છું અને આ બિલ આજથી જ લાગુ કરો અને 1/3 અનામત આપો। બધા માને છે કે મહિલાઓને વધુ સ્થાન મળવું જોઈએ, પરંતુ આ બિલ પૂરું નથી। ઓબીસી અનામત હોવું જોઈએ। कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए। और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। લોકસભામાં મહિલા અનામત બિલ પર બોલતા રાહુલ ગાંધીએ એમ પણ કહ્યું કે 90 સચિવ સરકાર સંભાળે છે, પરંતુ તેમાં માત્ર 3 જ ઓબીસી છે, જે ઓબીસી સમુદાય માટે અપમાન છે। એમ કહી રાહુલ ગાંધીએ સવાલ ઉઠાવ્યા। રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્ર સરકારને જાતિગત ગણતરી રિલીઝ કરવા ભલામણ કરી અને સાથે કહ્યું કે જે અમે કર્યું છે તે તમે નહીં કરો તો અમે જ રિલીઝ કરી દઈશું। ये जो लिस्ट है, ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से
3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। લોકસભામાં મહિલા અનામત બિલ મુદ્દે ચર્ચા દરમિયાન કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે રાહુલ ગાંધીના સવાલો પર પલટવાર કર્યો। અમિત શાહે આ બિલને યુગ બદલનારું ગણાવ્યું અને કહ્યું આ બિલ 2029થી અમલમાં આવશે। અમિત શાહે કહ્યું કેટલાક રાજકીય પક્ષો માટે આ બિલ રાજકીય એજન્ડા હોઈ શકે, પરંતુ અમારી પાર્ટી અને અમારા નેતા પીએમ મોદી માટે આ રાજકીય મુદ્દો નથી। कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरी चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। मान्यवर, संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। नया अनुच्छेद 330A जो लोकसभा में 1/3 मातृशक्ति का आरक्षण करेगा, नया अनुच्छेद 332A जो राज्यों की विधानसभा में 1/3 मातृशक्ति का आरक्षण करेगा, और इसके साथ साथ एससी और एसटी वर्ग के लिए जितनी भी सीटें रिजर्व है उसमें भी 1/3 सीटें मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाएगी। કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતા સોનિયા ગાંધીએ લોકસભામાં સંબોધન દરમિયાન જણાવ્યું કે મારા જીવનનો ખૂબ જ ભાવાત્મક ક્ષણ છે। દેશમાં પહેલીવાર સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં મહિલાઓની ભાગીદારીને મહત્વ આપનાર સંશોધન મારા પતિ રાજીવ ગાંધી લાવ્યા હતા। સંશોધન જે તે સમયે રાજ્યસભામાં 7 મતોથી પસાર થઈ શક્યું નહોતું। ત્યારબાદ તત્કાલીન વડાપ્રધાન પીવી નરસિંહરાવના નેતૃત્વમાં આ સંશોધનને રાજ્યસભામાં પસાર કરવામાં આવ્યું હતું। રાજીવ ગાંધીનું પહેલું પરિણામ છે કે જે આજે દેશમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં કુલ 15 લાખ મહિલા નેતા તરીકે ચૂંટાઈ છે। જોકે મારા પતિનું સપનું હજુ અધૂરું છે અને આ બિલ પસાર થયા બાદ એ પૂરું થશે। સોનિયા ગાંધીએ ભાષણમાં પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીને પણ યાદ કર્યા હતા। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। કેન્દ્રીય મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીએ જણાવ્યું કે કોંગ્રેસના નેતા સોનિયા ગાંધીનું નામ લીધા વિના નિશાનું સાધતા જણાવ્યું કેટલાક લોકો કહી રહ્યા છે કે આ બિલ અમારું છે, જ્યારે કેટલાક લોકો કહી રહ્યા છે કે તેમના પત્રને કારણે બિલ લાવવામાં આવ્યું। વર્તમાન બિલ 15 વર્ષ માટે અનામતની ગેરંટી આપે છે। ઘણા લોકો ક્રેડિટ લેવા માંગે છે। પીએમ મોદી માટે મહિલા સશક્તિકરણ માત્ર એક યોજના નથી, તેઓ 2014થી મહિલા ઉત્થાન માટે કામ કરી રહ્યા છે। ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે પણ પીએમ મોદીએ મહિલાઓના ઉત્થાન માટે કામ કર્યું હતું। કેટલાક લોકો માંગ કરી રહ્યા છે કે લઘુમતીઓને પણ અનામતનો લાભ આપવામાં આવે, પરંતુ બંધારણ પ્રમાણે ધર્મના આધારે અનામત આપી શકાય નહીં। आज की सरकार जब ये अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है। मोदी की गारंटी है। कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का।
કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભાના વિરોધ પક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ જણાવ્યું કે વર્ષ 2010માં અમારી સરકારે રાજ્યસભામાં મહિલા અનામત બિલ પસાર કર્યું હતું, જો કે કોઈ કારણસર એ બિલ લોકસભામાંથી પસાર થઈ શક્યું નહીં। આ માટે જ કહેવા માંગુ છું કે વર્તમાન સરકાર દ્વારા જે બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે એ નવું નથી। જો વર્તમાન કેન્દ્ર સરકારે વર્ષ 2010માં આ બિલને લોકસભામાં પસાર કર્યું હોત તો મહિલા અનામતને લાગુ કરવાનું કામ ખૂબ જ ઝડપથી કરવામાં આવી રહ્યું હતું। મને લાગે છે કે ચૂંટણીને પગલે તેઓ મહિલા અનામત બિલ મુદ્દે માત્ર પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છે। जनगणना અને સીમાંકન પ્રક્રિયા બાદ જો બિલને લાગુ કરવામાં આવશે તો પ્રક્રિયામાં ઘણો લાંબો સમય લાગી શકે છે। આ સાથે અમે માનીએ છીએ કે મહિલા અનામત બિલને લાગુ કરવું જરૂરી છે અને અમે તેનું સમર્થન કરીશું। આ બિલની કેટલીક ખામીઓ પર અમે સરકારનું ધ્યાન દોરીશું। 2010 में राज्यसभा में हमने पास किया है, लेकिन लोकसभा में वो फेल हुआ किसी कारण। इसीलिए ये कोई नया बिल और नई चीजें नहीं है। अगर वो उसको ही दोहराते तो जल्दी आज तक होता था। और दूसरी चीज, ये सभी लोगों को विश्वास में लेके एक क्लॉज बाय क्लॉज बनाना है, डिस्कशन करना है। शायद वो इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएंगे। શિરોમણી અકાલી દળના સાંસદ હરસિમરત કૌરે જણાવ્યું કે મહિલા અનામત બિલ મુદ્દે જેટલો ઉત્સાહ હતો તેના પર હવે પાણી ફરી વળ્યું છે। સંસદનું વિશેષ સત્ર બોલાવીને આટલી ગુપ્ત રીતે આ બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું। આ બિલને જ્યારે વાંચ્યું તો ખબર પડી કે તેને જનગણના બાદ લાગુ કરવામાં આવી શકે છે। વર્ષ 2021માં જનગણના થવાની હતી, પરંતુ વર્ષ 2023 પૂરો થવા આવ્યો છે, હજી સુધી જનગણના થઈ નથી। जनगणना क्यारे थशे ए विषे कोई जाणतुं नथी। जनगणना थया बाद सीमांकन प्रक्रिया शरू थशे अने तेना पछी आ बिलने लागू करवामां आवी शके छे। लोकसभानी चूंटणीमां मात्र 6 महीनानो समय बाकी छे त्यारे आ बिल लईने आवी छे। आ सरकारनी नियत साफ नथी। जो सरकारने आ बिल लागू करवुं ज नथी तो पछी तेने अत्यारे लाववानी जरूर शुं छे? डिलिमिटेशन के बाद ये रिजर्वेशन बिल लागू हुआ तो ये 5-6 साल तक तो कहीं पे लागू हो नहीं रहा है। तो फिर आपने जो 10 साल पहले वादा किया था, 9.25 साल जब 6 महीने रह गए इलेक्शन के लिए, तो आपको ये बिल लाने की क्या जरूरत जब आप लागू ही नहीं कर रहे हैं। और जो आपने लागू नहीं करना तो लेके क्यों आए? पर आपकी नियत जो सही होती तो आप जे रातों रात आप नोटबंदी कर सकते हैं, चंद घंटों में आप देश को बंद करके लॉकडाउन कर सकते हैं, जोर जबर से जीएसटी को आप पुश कर सकते हैं, तो आप इसको आराम से कर सकते थे जो आपकी नियत सही थी। नियत सही नहीं है। जैसे 75 सालों से और जब से ये पहली बारी रिजर्वेशन बिल की चर्चा हुई है, ये मेल डोमिनेटेड पार्लियामेंट ने औरतों के साथ धोखा किया और आज भी एक धोखा ही। બિહારના મુખ્યપ્રધાન અને જેડીયુ ચીફ નીતિશ કુમારે પણ મહિલા અનામત બિલને સમર્થન આપ્યું છે અને નિવેદન આપ્યું છે કે તેઓ જ્યાં સંસદ અને રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં મહિલા અનામતના સમર્થનમાં છે, જોકે તેમાં એસસી, એસટી અને ઓબીસી ઉપરાંત આર્થિક રીતે પછાત જાતિ માટે પણ પર્યાપ્ત પ્રતિનિધિત્વ હોવું જોઈએ તેમ કહ્યું છે। નીતિશ કુમારે વસ્તી ગણતરી કરાવીને મહિલા અનામત બિલનો પ્રસ્તાવને લાગુ કરવા માટે કેન્દ્ર સરકારને ઝડપથી આગળ વધવું જોઈએ તેમ કહ્યું। તેમણે જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરીની તેઓની માંગ પર પણ કેન્દ્ર સરકાર વિચાર કરે તેવો આગ્રહ કર્યો। તેઓએ દાવો કર્યો કે બિહારમાં પંચાયતો, મહાપાલિકા, પોલીસ દળ સહિતની સરકારી નોકરીઓમાં મહિલાઓનું प्रतिनिधित्व अन्य राज्यों करता વધુ છે। हमने लड़कियों के लिए 50% कर दिया था, महिलाओं के लिए। अब आप सोच लीजिए कहीं था और बाद में तो फिर हम लोगों ने किया ही। सब जगह बहाली में हम लोगों ने 35% सरकारी में कर दिया और पुलिस में भी किया 35%। और आज पुलिस में जितना है महिलाएं उतना देश में कहीं है, तो ये सब हम लोग किए। મહિલા અનામત બિલ પર પ્રતિક્રિયા આપતા બીએસપી પાર્ટી સુપ્રીમો માયાવતીએ જણાવ્યું કે બિલને બંને સદનમાં પસાર કરાયા બાદ તેને તાત્કાલિક લાગુ કરવામાં આવશે નહીં। આ પહેલા દેશમાં જનગણના હાથ ધરવામાં આવશે અને ત્યાર પછી લોકસભા, રાજ્યસભા અને વિધાનસભા બેઠકોની સીમાંકન પ્રક્રિયા અનુસરવામાં આવશે। બાદમાં બિલને લાગુ કરવામાં આવી શકે છે। માયાવતીએ દાવો કર્યો કે આ સ્પષ્ટ છે કે આ બિલ મહિલાઓને અનામતનો લાભ આપશે માટે નહીં, પરંતુ આગામી લોકસભા અને 5 રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં મહિલાઓના મત મેળવવા માટે લાવવામાં આવ્યું છે। जब ये बिल पास हो जाएगा हाउस में, पार्लियामेंट में, तो पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। पास तो हो जाएगा ये, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा। और पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी और जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी तो तब उसके पश्चात ही पूरे देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का
परिसीमन पुनः कराया जाएगा। इसके बाद फिर परिसीमन होगा, सीटों का कराया जाएगा और उसके बाद ही तब ये महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक लागू होगा। કોંગ્રેસના નેતા અધિરંજન ચૌધરીએ દાવો કર્યો કે કેન્દ્ર સરકારે સાંસદ સભ્યોને આપેલી બંધારણની નવી નકલોની આમુખમાં સમાજવાદી અને ધર્મનિરપેક્ષ એવા શબ્દો ગાયબ છે। અધિરંજન ચૌધરીએ દાવો કર્યો કે નવી સંસદ ભવનના ઉદ્ઘાટનના પહેલા દિવસે સાંસદોને આપવામાં આવેલી બંધારણની નકલમાંથી આ બે શબ્દો હટાવી દેવામાં આવ્યા છે। અધિરંજન ચૌધરીએ જણાવ્યું કે જ્યારે તેઓ નવી સંસદ ભવનના સદનમાં બંધારણ વાંચી રહ્યા હતા ત્યારે આ બે શબ્દ નહોતા અને ભાષણમાં જાતે આ બે શબ્દો ઉમેરાયા હતા। આ ઘટનાની જાણ રાહુલ ગાંધીને પણ કરી હતી। જોકે કોંગ્રેસના નેતાએ એવું પણ કહ્યું છે કે અમે જાણીએ છીએ કે વર્ષ 1976માં સંશોધન કરાયા બાદ આ શબ્દો બંધારણમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ આજે કોઈ અમને બંધારણની નકલ આપી અને તેમાં આ શબ્દોનો ઉલ્લેખ ન હોય તો એ ચિંતાની વાત છે। मुझे पढ़ने पड़ी, वहां मैं जब पढ़ने लगे तो मुझे ये दो शब्द नहीं मिले। मैं अपनी तरफ से ये दो शब्द जोड़ दिए थे। अब देखिए हमारे भाषण में जो शब्द जोड़ दिए थे। कौन से दो शब्द नहीं मिले? ये सेकुलर और सोशलिस्ट, ये दो शब्द नहीं थे। तो मैं उसके बाद राहुल जी से बात किया और राहुल जी को भी दिखाया कि देखिए ये संविधान की छेड़छाड़ होना शुरू हो चुके हैं। तो किसी ने कहते थे कि ये जब शुरू हुई थी हमारे संविधान की, उस समय की ये भावना है 1950। ठीक है, हो सकता है, लेकिन 1976 में अमेंडमेंट हुई थी, तो आज अमेंडमेंटेड क्यों नहीं संविधान में मिलेगा। જોધપુરના પ્રવાસે આવેલા આસામના મુખ્યમંત્રી હેમંત બિસ્વા શર્માએ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતની વિકાસ અને ગરીબોને મોંઘવારીથી રાહત આપવાની વાતને ડ્રામા ગણાવ્યો। તેમણે કહ્યું ગેહલોતે આ નાટક બંધ કરવું જોઈએ। એનસીઆરબીના આંકડા પ્રમાણે મહિલા પર થતા અત્યાચારના મામલામાં રાજસ્થાન અને રાજ્ય કરતા ઘણું આગળ છે। તૃષ્ટિકરણની રાજનીતિમાં રાજસ્થાન અને કર્ણાટક વચ્ચે નંબર 1 બનવા માટે સ્પર્ધા છે। ભાજપના નેતાએ જણાવ્યું કે લોકોને રાજસ્થાનમાં ગેહલોત સરકારને હરાવી ભાજપને ફરીવાર તક આપવાની જરૂર છે। ભાજપમાં ગાંધી પરિવારની જેમ કામગીરી થતી નથી। ભાજપના દરેક કાર્યકર્તા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે। વિપક્ષી ઇન્ડિયા ગઠબંધન સાથે સંકળાયેલા લોકો વારંવાર સનાતન ધર્મ વિરુદ્ધ વિવાદાસ્પદ નિવેદનો આપે છે। આ મામલે કોંગ્રેસ કેમ મૌન છે? जो ये विकास का और गरीब को महंगाई रिलीफ कम वगैरह ये जो ड्रामा है, गहलोत साहब को ये माफी भी मांगना चाहिए और ये सब ड्रामा बंद भी करना चाहिए। खास करके अभी आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड का भी डेटा देखिए, धीरे 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 राजस्थान बेटियों का अत्याचार होने का जो एक हमारा जो एक डेटा है, हर जगह में राजस्थान हर स्टेट को बीट करके आगे निकल चुका है। बेटियों का ऊपर जो अत्याचार होता है वहां में भी नंबर 1 पोजीशन के लिए राजस्थान कंपटीशन कर रहा है। ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કરસિંહ ધામીએ રાજસ્થાનમાં ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન જણાવ્યું કે ઉત્તરાખંડમાં યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ લાગુ કરવા માટે અમે કમિટીનું ગઠન કર્યું છે। ટૂંક સમયમાં એક કમિટી અમને ડ્રાફ્ટ ઉપલબ્ધ કરાવશે અને તેના આધારે અમે પ્રદેશમાં યુસીસી લાગુ કરવા તરફ આગળ વધીશું। ધામીએ જણાવ્યું કે ઉત્તરાખંડમાં ઘણી જગ્યાએ જમીન અતિક્રમણના મામલા હતા, તેના નિવારણ માટે અમે પગલાં લીધા, જેના ભાગરૂપે 3300 એકર જમીન અમે મુક્ત કરાવી। રાજસ્થાન બાદ પુષ્કરસિંહ ધામી મધ્યપ્રદેશ પહોંચ્યા હતા, જ્યાં રોડ શો દરમિયાન બુલડોઝરમાંથી સીએમ પર ફૂલોની વર્ષા કરવામાં આવી। ધામીએ ભવ્ય સ્વાગત કરવા બદલ એમપીના લોકોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે। यहाँ से एक स्वागत लेकर जाना है, एक शपथ लेकर जाना है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर हमने समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए हमने कमेटी बना दी। हमको संकलन होकर जल्दी ही उस कमेटी का ड्राफ्ट मिलने वाला है और हम उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यूसीसी हम उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। हमारे यहाँ पर लैंड जिहाद चल रहा था और बड़े अंदर तमाम जगह पर ऐसे प्रतीक खड़े कर दिए गए थे जिनका कोई लेना देना नहीं था। 3300 एकड़ जमीन हमने इस अतिक्रमण से भी उत्तराखंड के अंदर मुक्त करवाई है। भाइयों बहनों, નેશનલ કોન્ફરન્સના નેતા ઉમર અબ્દુલ્લાએ જણાવ્યું છે કે કેન્દ્ર સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જણાવ્યું તેવું જમ્મુ કાશ્મીરમાં ચૂંટણી કરાવવા માટે તૈયાર છે અને આ મુદ્દે કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચ યોગ્ય નિર્ણય લે। પરંતુ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશના એલજી મનોજ સિન્હાએ નિવેદનમાં કહ્યું કે 80% લોકો તેમને પસંદ કરે છે, આ માટે ચૂંટણી કરાવવાની જરૂર નથી। તેમના નિવેદન પછી હું પૂછવા મજબૂર બન્યો છું કે સાચું કોણ છે। જમ્મુ કાશ્મીરના એલજી જે વાત કહી રહ્યા છે એ સાચી છે, તો શું કેન્દ્ર સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટ અને સંસદમાં જે વાત કહી એ જૂઠી છે? ઉમર અબ્દુલ્લાએ જણાવ્યું કે જો જમ્મુ કાશ્મીરના 50% લોકો પણ ચૂંટણી ઇચ્છતા નથી તો તેમને જઈ
નોટાનું બટન દબાવવું જોઈએ. જમ્મુ કાશ્મીરના 50% લોકો નોટાનું બટન દબાવશે તો હું રાજનીતિ છોડી દઈશ. જમ્મુ કાશ્મીરના ચૂંટણી કરાવવાથી બધું સ્પષ્ટ થઈ જશે. मैंने तो होम मिनिस्टर साहब को पार्लियामेंट में ये कहते हुए सुना कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं. बिल्कुल, जब इलेक्शन कमीशन चाहे इलेक्शन हो. सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने इनके वकील से ये कहते हुए सुना कि हम बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार हैं, बस इलेक्शन कमीशन फैसला करे. लेकिन एलजी साहब कहते हैं कि क्योंकि 80% लोग उनको पसंद करते हैं, यहां इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं. तो फिर मैं मजबूर होता हूं पूछने पे, मुझे बताइए सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? क्या पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला गया? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर झूठ बोला गया? ઓમકારેશ્વરમાં ઓમકાર પર્વત પર સ્થાપિત આદિગુરુ શંકરાચાર્યની પ્રતિમાનું મુખ્યમંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણ દ્વારા અનાવરણ કરવામાં આવશે. આ 108 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા એકતાનું પ્રતીક હશે, જેને સ્ટેચ્યુ ઓફ વનની નામ આપવામાં આવ્યું છે. પ્રતિમા સ્થળ પાસે બ્રહ્મોત્સવ ચાલી રહ્યું છે, જેને લઈને 5000 સંતો મુનિઓ એકઠા થયા છે. આ સમય દરમિયાન અદ્વૈત લોકનો શિલાન્યાસ કરવામાં આવશે, જે 2026 સુધીમાં તૈયાર થઈ જશે. ઉલ્લેખનીય છે કે રાજ્ય સરકાર વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને ધાર્મિક ગતિવિધિઓ પર ભાર આપી રહી છે. આ જ કારણ છે કે ચૂંટણી આચારસંહિતા લાગુ થાય તે પહેલા જ આદિગુરુ શંકરાચાર્યની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જ્યારે પ્રતિમાનું કામ હજુ અધૂરું છે, જે પૂર્ણ થતા હજુ 2 મહિનાનો સમય લાગશે. પરંતુ વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમને પગલે 2 મહિના સુધી પ્રતિમાના નિર્માણનું કામ 24 કલાકમાં થઈ રહ્યું છે. ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના સુખદ સંબંધની વિશ્વભરમાં ચર્ચા થઈ રહી છે. એવામાં હવે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન ફરી એકવાર ભારત આવે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. મળતી માહિતી પ્રમાણે G20 સમિટ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડનને 26 જાન્યુઆરી 2024ના ગણતંત્ર દિવસના સમારોહની પરેડમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે સામેલ થવા માટે આમંત્રણ આપ્યું છે, જે અંગે અમેરિકાના રાજદૂત તરફથી જાણકારી આપવામાં આવી છે. અને જો બાઇડન ગણતંત્ર દિવસમાં સામેલ થશે તો 1 વર્ષમાં બાઇડનનો આ ભારતનો ત્રીજો પ્રવાસ હશે. જોકે હજુ સુધી અમેરિકા દૂતાવાસ તરફથી બાઇડન ભારત આવશે કે નહીં તેની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. અમેરિકાના રાજદૂત ગાર્ટેટે કહ્યું હતું કે આમંત્રણ નવી દિલ્હીમાં G20 સમિટના 1 દિવસ પહેલા યોજાયેલી દ્વિપક્ષીય બેઠક દરમિયાન આપવામાં આવ્યું હતું. વડાપ્રધાન મોદીનું આમંત્રણ બંને દેશો વચ્ચેના ગાઢ સંબંધોને દર્શાવે છે. તેઓ આગામી વર્ષોમાં વધુ મજબૂત સંબંધોને ઉત્તેજન આપવા આતુર છે. કેનેડા સાથે ચાલી રહેલા ખાલિસ્તાની સમર્થક હરદીપ નિજરની હત્યા વિવાદ વચ્ચે એનઆઈએ વધુ સતર્ક બની છે. એનઆઈએ દેશમાં આતંકવાદીઓ અને કુખ્યાત ગુનેગારો પર સતત થઈ રહેલી કાર્યવાહી વચ્ચે તપાસ વચ્ચે વધુ એક આકરું પગલું ભર્યું. એનઆઈએ દ્વારા 43 કુખ્યાત ગુનેગારોના ફોટો જાહેર કરવામાં આવ્યા. તેની સાથે અપીલ કરવામાં આવી છે કે આ ગેંગસ્ટર્સની પ્રોપર્ટી વેપાર સહિત કોઈપણ ડિટેલ્સ જો કોઈ વ્યક્તિ પાસે હોય તો તેઓ એનઆઈએને શેર કરે. જો કે જે ગુનેગારોની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે તેમાંથી અનેક ભારતની જેલમાં બંધ છે, તો કેટલાક ભારતથી ફરાર થઈને વિદેશથી ભારતમાં આતંક ફેલાવી રહ્યા છે. એનઆઈએ ગુનેગારો પર સકંજો કસવા સમય પર કાર્યવાહી કરી રહી છે. આ તબક્કામાં ભારતની જેલોમાં બંધ કેટલાક ગુનેગારોની જેલ પણ બદલવાની માંગ થઈ રહી છે. ત્યારે ગેંગવોર, વસૂલી અને અન્ય ગુનાઓની સંગઠિત સંપત્તિઓ સીઝ કરી બદમાશો સામે કાર્યવાહી કરાઈ ચૂકી છે. હવે આ તબક્કામાં તપાસ એજન્સી લોકો પાસેથી 43 ગુનેગારોની સંપત્તિની માહિતી એકઠી કરી રહી છે. ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવથી 600 કિલોમીટરના અંતરે આવેલા ચંદ્રયાન 3ના લેન્ડિંગ સ્પોટ પર એટલે કે શિવશક્તિ પોઈન્ટ પર 14 દિવસ બાદ હવે સૂર્યના કિરણો પહોંચવાની શરૂઆત થશે. એટલે કે આ પોઈન્ટ પર હવે સવાર થઈ રહી છે, જે આગળના 14 થી 15 દિવસ સુધી ચાલશે. જો હવેના 2 દિવસ સુધી વિક્રમ લેન્ડર અને પ્રજ્ઞાન રોવરની સોલાર પેનલ દ્વારા એક્ટિવ થઈ જશે તો ફરી તેને કામે લગાડવામાં આવશે. હાલમાં વિક્રમ લેન્ડરનું રિસીવર ચાલુ છે અને અન્ય મશીન બંધ છે. તેવું જ પ્રજ્ઞાન રોવરમાં પણ છે. 22 સપ્ટેમ્બરે ઇસરોના વૈજ્ઞાનિકો ફરી વિક્રમ લેન્ડર સાથે સંપર્ક સાધવાની કોશિશ કરશે. આ સુધીમાં લેન્ડરમાં લાગેલી બેટરી ચાર્જ થઈ જશે અને ત્યારબાદ એક્ટિવ થઈ જશે. 4 સપ્ટેમ્બરથી વિક્રમ લેન્ડર સ્લીપિંગ મોડમાં છે. માત્ર એક રિસીવરને વાત કરતા તેના બધા પેલોડ્સ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. અત્યાર સુધીનો બધો ડેટા બેંગ્લોર સ્થિત IRTRSA ની મળી ચૂક્યો છે, જેમાં લેન્ડરની જગ્યા બદલાયેલી જાણવા મળી છે.